সংসদৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈ আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ বাকযুদ্ধ। आग्रह है कि अगर मेरी से कोई गलती हुई है तो सरकार ये कबूल करे कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती। आपको कहना है साहब, इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल हुआ है, उन पर हुआ है, आप तथ्य रख दो, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया भाई। गृहमंत्रीলৈ प्रश्न गौरव गगৈ, विदेशर आक्रमण रोध কৰিবলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? आपने किस प्रकार से हमारे सीमा सुरक्षा बल को आपने उनको और ताकत दी है। आज उत्तरी पूर्व में हम देख रहे हैं कि म्यांमार से विभिन्न प्रकार के आज आर्म्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, सारा प्रकार का ट्रैफिकिंग आज उत्तर पूर्वांचल हो गया है, एक कॉरिडोर बन गया है जिसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, एनिमल बॉडी पार्ट्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो बॉर्डर से जा रहा है, तो बॉर्डर का संरक्षण किसके हाथ में है? बॉर्डर का संरक्षण आपके सीमा सुरक्षा के हाथ में। तो आप बताइए, आप हमें ये बताइए कि आप इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें, सर्वेलेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें। राइजे सरकारक निर्वाचन करे, सेना बाहिनीक নহয়। देश की जनता सरकारों को चुनती है, ना कि सेना को। तो अगर देश की जनता सरकारों को चुनती है तो सरकारों का भी जवाबदेही होना बनता है। गृहमंत्री उत्तर व्यक्तिगत आक्रमण नकरिब। गंभीर आरोप किया है कि इनके मोबाइल पर पेगासिस लगा है, आधार उनको सदन में रजू करना, ऐसे नहीं बोल सकते। या तो ये शब्द निकाल दिए जाए या तो वो आधार रजू किया है। इनके पास एक भी आधार हो, पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का, यहां रखना चाहिए सदन पर। बार बार ये कहना चाहते हैं कि हम विपक्षी दल होने के नाते कोई भी मुद्दे अगर हम उठाएं तो उसका मतलब यही नहीं कि आप वहीं आलोचना कर दो। किसी मुद्दे में कोई मूल्य है और उस मूल्य को समझे। कोविड में भी राहुल जी ने पहले बोला, आपने बात नहीं सुनी। आज चीन पर भी बार बार राहुल जी बोल रहे हैं कि आप इस पे एक ठोस कदम उठाइए, लेकिन आप सेना के पीछे आप छुप रहे हैं। जबकि सदन किसका है? सदन देश का है, और देश के अंदर हमें सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उठना चाहिए, क्योंकि देश की जनता सरकारों को चुनती है, ना कि सेना को। तो अगर देश की जनता सरकारों को चुनती है तो सरकारों का भी जवाबदेही होना बनता है। अगर आप आज ड्रग्स की हम बात करते हैं, ड्रग्स कहां से आते हैं? सर, इधर पानी से आएंगे, सागर या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विमान अड्डों से आएंगे। तो आज हम गृह मंत्री से जानना चाहते हैं कि आपने एयरपोर्ट्स में अपनी किस प्रकार से सर्वेलेंस बढ़ाई है, आपने सी बॉर्डर पे किस प्रकार से अपनी सर्वेलेंस बढ़ाई है, और अपने लैंड बॉर्डर पे आपने किस प्रकार की अपनी सीमाएं बढ़ाई हैं। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये तो कोई नया मुद्दा नहीं है। आप तो बार बार सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि सीमा सुरक्षा पे आपने किस प्रकार से हमारे सीमा सुरक्षा बल को आपने उनको और ताकत दी है। आज उत्तरी पूर्व में हम देख रहे हैं कि म्यांमार से विभिन्न प्रकार के आज आर्म्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, सारा प्रकार का ट्रैफिकिंग आज उत्तर पूर्वांचल हो गया है, एक कॉरिडोर बन गया है जिसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, एनिमल बॉडी पार्ट्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो बॉर्डर से जा रहा है, तो बॉर्डर का संरक्षण किसके हाथ में है? बॉर्डर का संरक्षण आपके सीमा सुरक्षा के हाथ में। तो आप बताइए, आप हमें ये बताइए कि आप इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें, सर्वेलेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें। आप बार बार हमारे ऊपर तो स्नूपिंग कर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन पे पेगासस लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए, पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? आप जो सर्वेलेंस हम पे लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया, बड़े बड़े माफियाओं को आपने सर्वेलेंस के द्वारा पकड़ा है? आप ये भी हमको बताइए। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप किया है कि इनके मोबाइल पर पेगासिस लगा है, आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते आप। या तो ये शब्द निकाल दिए जाए या तो वो आधार रजू किया रखें। इनके पास एक भी आधार हो, किसी पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का, यहां रखना चाहिए सदन पर। मान्य अध्यक्ष, सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है, स्वच्छंदी राजनीतिक आरोपों के लिए नहीं है सदन। हर सदस्य ने बोलते वक्त इसकी तथ्य को यहां रखने की पात्रता रखने के बाद बोलना चाहिए। सर, मेरा फिर आग्रह है कि अगर मेरी से कोई गलती हुई है तो सरकार ये कबूल करे कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती। आपको कहना है साहब, इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल हुआ है, उन पर हुआ है, आप तथ्य रख दो,
बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया भाई। बदनामी नहीं है आपके नेता की तरफ। आदेश दीजिए सर, तो हम क्या कर सकते हैं? आदेश दीजिए, हम आपके आदेश के अनुसार आप जो भी आपको लगता है कि सदन की मर्यादा का अगर मैंने कोई उल्लंघन किया है तो आप आदेश दीजिए। लेकिन यहाँ पे सर हम जो भी हम बात रखते हैं जिम्मेवारी से रखते हैं। এজন পৰ্যটক গৌৰৱ গগৈক অতি আন্তৰিকতাৰে আমি স্বাগতম জনাইছো যোৰহাটলৈ আৰু আশা কৰিছো মাজে মাজে তেওঁ এইদৰে আহি থাকিব। বাকী কামবিলাক আমি কৰিম। তেওঁলোকৰ দিনত যিটো চৰকাৰৰ বজাৰ বহিছিল, আজিৰ দিনত 1.5 লাখ চাকৰি হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত, আজিলৈকে তামোল এখনো কাকো খুৱাবলগীয়া হোৱা নাই। যোৰহাট চহৰখনে নহয়, গ্ৰামাঞ্চলত যি উন্নয়ন হৈছে, যিহেতু সন্মানীয় সাংসদগৰাকী আহিবলৈ সময় নাপায় বা ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে, গতিকে তেওঁ অহাত আমি খুব ভাল পাইছোঁ। তেওঁ চাওক কিদৰে আজি অন্যান্য সমষ্টিৰ লগতে যোৰহাটো আগবাঢ়ি গৈছে। আমাৰ দলৰ হৈ গৌৰৱ গগৈক অতি আন্তৰিকতাৰে যোৰহাট লোকসভালৈ আদৰণি জনাইছোঁ, কিয়নো তেখেতক ইয়াত দেখা পোৱা নাযায়। যিহেতু তেওঁ আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, পাকিস্তান ইত্যাদিত ব্যস্ত, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কথাত ব্যস্ত, যিহেতু তেওঁক আমি ইয়াত নেদেখোৱে, তেওঁ আহি অন্ততঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অন্যান্য ঠাইৰ লগতে যোৰহাট লোকসভাৰ কিদৰে উন্নয়ন হৈছে, কিদৰে আজি কাজিৰঙাৰ পৰা এলিভেটেড কৰিডৰৰ পৰা ইয়াৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, থাওৰাত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, আমাৰ সোণাৰীত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গোলাঘাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্ৰত্যেকতে এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং, কাজিৰঙাৰ গড়কেইটা আজি তেওঁলোকৰ দিনতকৈ সুৰক্ষিত। আজিৰ তাৰিখত যোৰহাট লোকসভা অন্য প্ৰান্তৰ দৰে নিৰাপত্তাত আছে। আজি আমাৰ ৰাজগড়ৰ পৰা গেলেকী লাকুৱা সংযোগী যিটো পথ আমাৰ ৰাজগড়, সেইটোৰ নিৰ্মাণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। সেই ৰাজগড়ৰ ওপৰত থকা পথটি 15 দিনৰ ভিতৰতে মেৰামতি কৰা হ'ব, প্ৰায় 11.6 কিলোমিটাৰ। তাৰ পৰা আহি আমি নাজিৰাৰ কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয় 3টা আমি ডায়েলিচিছ মেচিন তাত উদ্বোধন কৰোঁ, যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এক বিশেষ প্ৰকল্প। তাৰপিছত আহি আমি CKB কমাৰ্চ কলেজৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত মিলিত হওঁ আৰু 15 লাখ টকাৰ মোৰ সাংসদ পুঁজিৰ পৰা তেখেতসকলৰ বাবে আগবঢ়াওঁ। আৰু এইটো হ'ল মোৰ তাৰ মাজতে কৃষকসকলৰ সৈতে, আমাৰ তিয়ক সমষ্টিৰ কৃষকসকলৰ সৈতে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় আঁচনিৰ জৰিয়তে কিছু আমাৰ তাত বিজ্ঞানীসকলে আলাপ আলোচনা কৰিছিল, তাতো কৃষকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি এইটো মোৰ 5ম অনুষ্ঠান। ইয়াত আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ 4টা সমষ্টিৰ আটাইকেইগৰাকী পঞ্চায়তৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকল সমবেত হৈছিল। ইয়াত লোকাৰণ্য পৰিৱেশ, ভিতৰত প্ৰায় 1100 মানুহ, বাহিৰতো প্ৰায় 200-300 মানুহ আপোনালোকে দেখিছে। এটা অভূতপূৰ্ব উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু সকলোৱে যাতে গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হৈ দুৰ্নীতিমুক্ত প্ৰশাসনৰ বাবে যিটো স্বপ্ন নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱে দেখি সাকাৰ ৰূপত আগবঢ়াই লৈ গৈছে, সেইটোৰ বাবে যাতে আমি সংকল্পবদ্ধ হওঁ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰে পঞ্চায়ত ৰাজৰ উন্নয়নৰ বিকাশৰ বাবে যিদৰে কাম কৰিছে, তাৰ বাবে যাতে আমি কাম কৰাৰ সংকল্প লওঁ, সেইকাৰণে আজি এই সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ যিটো আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে জনাইছে যে বিগ এণ্ট্ৰিত মাত্ৰ 350-400 মানুহ হৈছে, আচলতে এইবিলাক কথা আমি ক'ব নাপায়। আমি কেতিয়াবা 20 জন ব্যক্তিৰ আগতো সভা কৰোঁ, আমি কেতিয়াবা 25 জন মানুহৰ আগতো সভা কৰোঁ। এজন ব্যক্তি হ'লেও গণতন্ত্ৰত সি শ্ৰদ্ধেয়। গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ সভাত 300 মানুহ হৈছে, 400 মানুহ হৈছে, এইবিলাক যিটো কথা বিভিন্ন আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যম দিছে, আমি তেনেধৰণৰ কটাক্ষ কৰাটো অনুচিত। গতিকে আমাৰ সভাটো কেতিয়াবা 20 জন মানুহৰ আগতো সভা কৰোঁ। গতিকে তেওঁ বিগ এণ্ট্ৰিটো আহিছে, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। মই বিশেষকৈ আমাৰ দলৰ হৈ গৌৰৱ গগৈক অতি আন্তৰিকতাৰে যোৰহাট লোকসভালৈ আদৰণি জনাইছোঁ, কিয়নো তেখেতক ইয়াত দেখা পোৱা নাযায়। যিহেতু তেওঁ আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, পাকিস্তান ইত্যাদিত ব্যস্ত, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কথাত ব্যস্ত, যিহেতু তেওঁক আমি ইয়াত নেদেখোৱে, তেওঁ আহি অন্ততঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অন্যান্য ঠাইৰ লগতে যোৰহাট লোকসভাৰ কিদৰে উন্নয়ন হৈছে, কিদৰে আজি কাজিৰঙাৰ পৰা এলিভেটেড কৰিডৰৰ পৰা ইয়াৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, থাওৰাত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, আমাৰ সোণাৰীত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গোলাঘাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্ৰত্যেকতে এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং, কাজিৰঙাৰ গড়কেইটা আজি তেওঁলোকৰ দিনতকৈ সুৰক্ষিত। আজিৰ তাৰিখত যোৰহাট লোকসভা অন্য প্ৰান্তৰ দৰে নিৰাপত্তাত আছে। আজিৰ তাৰিখত বিগত সময়ছোৱাত এটা বছৰ এজন মানুহৰ কোনো উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত মৃত্যু হোৱা নাই। আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ দিনত যিটো চৰকাৰৰ বজাৰ বহিছিল, আজিৰ দিনত 1.5 লাখ চাকৰি হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত, আজিলৈকে তামোল এখনো কাকো খুৱাবলগীয়া হোৱা নাই। যোৰহাটৰ বাট পথ সকলোবিলাক, কেৱল চহৰখনে নহয়, গ্ৰামাঞ্চলত যি উন্নয়ন হৈছে, যিহেতু সন্মানীয় সাংসদগৰাকী আহিবলৈ সময় নাপায় বা ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে, গতিকে তেওঁ অহাত আমি খুব ভাল পাইছোঁ। তেওঁ চাওক কিদৰে আজি অন্যান্য সমষ্টিৰ লগতে যোৰহাটো আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে বহুদিনৰ মূৰত যোৰহাটলৈ অহা পলিটিকেল টুৰিষ্ট, নিজৰ সমষ্টিৰে এজন পৰ্যটক গৌৰৱ গগৈক অতি আন্তৰিকতাৰে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ যোৰহাটলৈ আৰু আশা কৰিছোঁ মাজে মাজে তেওঁ এইদৰে আহি থাকিব। বাকী কামবিলাক আমি কৰিম।
গৌৰৱ গগৈ নিজৰ সমষ্টিটো এজন পৰ্যটক ৰূপে আজিৰ তাৰিখত স্বীকৃত হৈছে, কাৰণ তেওঁক কেতিয়াবা দেখা যায়। গতিকে আমি ভাবোঁ তেওঁ মাজে মাজে আহি থাকক। উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ, কাৰণ তেওঁ এইটো শিল এইটো এছৰ পৰা ক'তো দিব নোৱাৰে। তেওঁ পাৰিব কেৱল আমাক গালি পাৰিব, সমালোচনা কৰিব, সংসদৰ বাহিৰে ভিতৰে বা এনেকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ইংৰাজী হিন্দী খুব ধুনীয়া ভাষণ দিব পাৰিব, কিন্তু ভাষণে নোখোৱাই বুলি আমাৰ যোৰহাটবাসীয়ে গম পাইছে। সেইকাৰণে তেখেতৰ নিজৰ যিটো লোকসভা সমষ্টি তাত 40খন আসন আছিল। পুনৰাই কৈছোঁ, জিলা পৰিষদৰ 40খন আসন আছিল 10টা বিধানসভা সমষ্টিত। যোৰহাটবাসী ৰাইজে আমাক 40টাতে বিজয়ী কৰি আশীৰ্বাদ দিছে। তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ যিটো বিগ এণ্ট্ৰি, তেওঁলোকৰ 0, আৰু তেওঁলোকে বোলে ক'ৰবাত বিজয় উৎসৱো পাতিছে, মই নাজানো। এনেকৈ 40খন আসনত য'ত ৰাইজে NDA তথা বিজেপিক আশীৰ্বাদ দিছে, তেওঁলোকে শূন্য পাই কি বিজয় উৎসৱ কৰিছে মই নাজানো। কিন্তু সেইটো বেলেগ কথা। আজিৰ তাৰিখত এটা বিৰোধী দলৰ দলপতি মানে সভাপতি এটা আশা লৈ তেওঁ নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ সদস্যসকলেতো খুব আদৰেৰে আদৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা আছে। এই সময়ত মই তেওঁক একো নকওঁ, খালি এটাই ক'ম, মাজে মাজেতো আহক যোৰহাটলৈ, আমি তেওঁ নিজৰ সমষ্টিটোতে দেখা পোৱা নাই। যিহেতু মোৰ কথা নহয় দেই, আপুনি যলৈকে যাওক, আমাৰ মাজুলী, তিতাবৰ, মৰিয়নি, সোণাৰী, মাহমৰা, যোৰহাট, তিয়ক, শিৱসাগৰ, আমাৰ গোটেই এই সমষ্টিকেইটা ৰাইজক সোধক, তেওঁক দেখা পোৱা নাযায়। না তেওঁ ঈদত থাকে, না তেওঁ বিহুত থাকে, নে তেওঁ ভাওনা এখনত থাকে, না ক'ৰবাত কিবা এটা অনুষ্ঠানত থাকে। গতিকে তেওঁ যিহেতু নাহে, গতিকে তেওঁক আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ বিজেপিয়ে। সেই গৌৰৱ গগৈ আপুনি অহাৰ কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ। মাজে মাজে আহি থাকক। কি ৰাজনৈতিক পৰ্যটক বুলি ৰাইজেই কৈ আছে, মই কোৱা মোৰ ভাষ্য নহয়। গতিকে তেওঁক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। দ্বিতীয় কথা হ'ল তেওঁক মাজে মাজে আমি এইদৰে আহি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নহয়, একেখিনি কথা তেখেতে লোকসভাৰ সময়ত কৈছিল, কিন্তু ৰাইজে 11খন আসনত আমাক বিজয়ী কৰি পঠিয়াইছে। একেধৰণে তেওঁ ছুপাৰ সভাপতি হৈ পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন খেলিছিল, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কামৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছা জনাই, বিজেপিৰ প্ৰতি আমাৰ সঁহাৰি জনাই মিত্ৰজোঁটক তেওঁলোকে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে হিয়া উজেৰে আশীৰ্বাদ দিলে, আৰু কংগ্ৰেছৰ ফলাফল শূন্য হ'ল। তেওঁৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে পঞ্চায়ত হ'লে, আৰু কিহৰ ৰণদন্দুবি? তেওঁৰ ৰণদন্দুবিৰ শব্দটো ফুচ, সেই শব্দটো আমি পঞ্চায়তত দেখিলোঁ, আৰু গতিকে নতুন ৰণদন্দুবি নাই। আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ এতিয়া কথা হ'ল, কেৱল তিয়কেই নহয়, আপোনাৰ ভুল হৈছে, কেৱল তিয়কেই নহয়, যোৰহাটত আৰু কেইবাটাও ৰাস্তা ডুবি আছে, কেৱল তিয়কেই নহয়। গতিকে অকল তিয়ক সমষ্টি নহয়, আজি পুৱা ভাগত মই তেনেধৰণৰ এটা ৰাস্তা মেৰামতিৰ বাবে যিটো ঘোষণা কৰি আহিছোঁ। আমি তিয়ক সমষ্টি বুলি কেৱল নকওঁ, সন্মানীয় তিয়ক সমষ্টিৰ লগতে মাজুলী, তিতাবৰ, মৰিয়নি, যোৰহাটৰ কেইবাটাও পথ যথেষ্ট মেৰামতি কৰিবলগীয়া বা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আছে। আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কাম আৰম্ভ কৰিছে।